Hi all, welcome back. So ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ 10 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. What is the difference between compound interest and simple interest on rupees 1000 at 10% after 4 years? So നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, that is principal amount or the sum will be, sum is 1000. Okay, so principal amount അല്ലെങ്കിൽ sum is equal to 1000. Rate of interest is equal to 10% and time period is 4 years. Okay, so നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് simple interest minus compound interest. So compound interest എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Amount minus principal ആണ് compound interest, അറിയാം അല്ലേ? So amount ന്റെ equation എന്താ? Amount is equal to P into 1 plus R by 100 whole raised to T. Okay, so അത് substitute ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 1000 into 1 plus R is 10. So 10 by 100 whole raised to 4. 4 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. So 1000 into 10 plus 1 by 10. So 11 by 10 plus 11 by 10. Sorry, into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. Okay, so നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും ക്യാൻസൽ ആവും. ഇത് മൂന്നും ക്യാൻസൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 11 into 11 into 11 into 11. Okay, so 11 into 11 into 11 into 11 നമുക്ക് 11 into 11 എന്താണെന്നറിയാം? 121 എന്നറിയാം. So 121 into 121 divided by 10. Okay, that is equal to 14641 divided by 10. That is 1464.1. So this is the amount കിട്ടി. Okay, so compound interest എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Amount 1464.1 minus 1000. Okay, so എന്ത് കിട്ടും? 464.1 ആണ് നമ്മുടെ compound interest. So അതേപോലെ simple interest എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Simple interestന്റെ equation എന്താ? Simple interest is equal to P into R into T by 100. That is 1000 into 10 into 4 by 100. So ഇത് cancel ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 400 വരും. So 464.1 minus 400 എന്ത് വരും? That is simple interest minus compound interest is equal to, or compound interest minus simple interest is equal to എന്താ? എന്ത് വരും? അതിന്റെ difference, that is 64.10. Okay, that is option B. Clear അല്ലേ? So നമുക്ക് equation substitute ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ difference കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് answer കിട്ടും. That is option B, 64.10. Okay, so next question, question number 2. If x plus 1 by x equal to 2, then the value of x square plus 1 by x square. So നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ x plus 1 by x നെ നമുക്ക് whole square കൊടുക്കാം. So right hand side ഉം left hand side ഉം whole square കൊടുക്കുമ്പോൾ x plus 1 by x whole square is equal to 2 square എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? So ഇത് is in the form of എന്താ? a plus b the whole square ആണ് അല്ലേ? a plus b the whole square എന്താ? a square plus b square plus 2ab. Okay, so അതുപോലെ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? a square എന്താ ഇവിടെ? x square plus b square എന്താ? 1 by x the whole square അല്ലെങ്കിൽ 1 by x square plus 2 into x into 1 by x. Okay, so ഇത് നമ്മൾ cancel ചെയ്ത് പോകും. That is equal to 4 എന്ന് വരും. Okay, so x square plus 1 by x square, ഈ 2 right hand side ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 4 minus 2 is equal to 2 എന്ന് വരും അല്ലേ? Therefore നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടി. That is x square plus 1 by x square is equal to എന്താ? 2. 2 ആണ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്ലിയർ? സോ നമ്മൾ ഇതിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. Clear? So D is our answer. So next question, question number 3. Simplify 0.8 plus 0.08 plus 0.008 plus 8. Okay, so 888.8. So our answer is 8.888. Clear? So ഇത് add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 8.888 കിട്ടും. Okay, so next question, question number. So question number 4. In the second quadrant, cos theta varies from. So നമുക്കറിയാം 4 quadrant ഉണ്ട് അല്ലേ? So 1, 2, 3 and 4. So this is 90, 0, 90, 180 and 360. Okay, so second quadrant cos varies from dash and dash എന്നാണ് question. Okay, so cos 90 and cos 180 എടുക്കുക. So cos 90 എന്താ?
cos 90 is equal to 0. We all know that. And cos 180 is equal to minus 1. Okay. So the cos varies from 0 to minus 1. Cos in the range varies from 0 to minus 1. So our answer is option C, 0 to minus 1. Whereas that is because cos 90 is equal to 0 and cos 180 is equal to minus 1. And also നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഓൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈനും കൊസീക്കും മാത്രം പോസിറ്റീവ്, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ടാനും കോട്ടും മാത്രം പോസിറ്റീവ്, ഫോർത്തിൽ കോസും സീക്കും പോസിറ്റീവ്. Okay, so this is the additional information. Our question is, in second quadrant, cos theta varies from, so cos 90 is 0, cos 180 is minus 1. So it varies from option C, 0 to minus 1. Okay, so next question, question number 5. Find the value of 6 divided by 2 into 1 plus 2. Okay, so according to board mass, we have to calculate this. Okay, so board mass, we have to do bracket first, right? So 1 plus 2 is 3. Then off. Okay, division. So division, 6 by 2 is 3. So 3 into 3 is equal to 9. Option D is our answer. Clear? So we have to do the calculations in bracket. Okay, then division. This is 1, then division, then multiplication. So 1 plus 2 is 3. Then we have to do division. 6 by 2 is 3. Then multiplication. So 3 into 3 is equal to 9. Option D is our answer. Okay. So next question. So question number 6. P, Q, R work together to finish a work. Okay. So P and Q finish 70% of the work, while Q and R finish 50% of the work. Okay. So who will finish first if they work alone? So നമ്മുടെ question, പിയും ക്യൂവും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് 70% ഓഫ് ദ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം ക്യൂ ആൻഡ് ആർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 50% ഓഫ് ദ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇവരെല്ലാവരും തനിയെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിലാണല്ലേ. സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പെർസെൻറ്റേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 100 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇവിടെ വെറുതെ 70%, 30%, 50% ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കതിനെ 100%, 100 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ ഒരു ഡാറ്റയും തരാത്ത കാരണം, പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജ് എന്താ 100 ആണ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 100 ആക്കി എടുക്കാം. 100 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം എടുക്കാം. ഓക്കെ. സോ പി ആൻഡ് ക്യൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 100 യൂണിറ്റിലെ എത്ര വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് 70% ഓഫ് ദ വർക്ക് 100 യൂണിറ്റിലെ അല്ലേ. സോ 100ലെ 70% എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ 70 യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ പി ആൻഡ് ക്യൂ. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ 1. ഓക്കെ. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ക്യൂ ആൻഡ് ആർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 50% ഓഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 യൂണിറ്റ്സ് ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് വെൻ ക്യൂ ആൻഡ് ആർ വർക്ക് together. Okay, so പിയും ക്യൂവും കൂടെ 70 യൂണിറ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ക്യൂവും ആറും കൂടിയിട്ട് 50 യൂണിറ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? പിയും ക്യൂവും 70 യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ആറ് എത്ര യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം? ബാക്കി 30 യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ. ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിന്ന് പിയും ക്യൂവും 70 യൂണിറ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ റിമൈനിങ് ആരാ ഉള്ളത്? ആറാണുള്ളത്. അപ്പൊ 100 ആവാൻ എത്ര യൂണിറ്റ് ബാക്കി വേണം? 30 യൂണിറ്റ്. സോ ആറിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര യൂണിറ്റ് വേണം? 30 യൂണിറ്റ് വേണം. സോ നമുക്കിവിടെ ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഓക്കെ. ക്യൂവും ആറും കൂടെ 50 യൂണിറ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂ 30 യൂണിറ്റിന് കിട്ടി. ദെയർഫോർ ക്യൂവിന്റെ എന്താണ്? 50 മൈനസ് 30 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 യൂണിറ്റ്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ കിട്ടി? പിയും ക്യൂവും കൂടെ 70 യൂണിറ്റ്, ക്യൂവും ആറും 50 യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ആറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി 30 എന്ന് കിട്ടി, ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 20 എന്നും കിട്ടി. ഓക്കെ. സോ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ 20 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടില്ലേ? സോ പി പ്ലസ് 20 ആണ് 70 യൂണിറ്റ്. സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 70. സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 70 മൈനസ് 20 ഈസ് 50. 50 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ പി. ഓക്കെ. ആറ്
R എന്ന് പറയുന്നത് 30 യൂണിറ്റ്, Q എന്ന് പറയുന്നത് 20 യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആരാണ്? Pയും Qയും Rൽ നിന്നും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരായിരിക്കും? P ആയിരിക്കും അല്ലേ? P ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 യൂണിറ്റ്സ്. ഒരു ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ P എന്ന് പറയുന്നത് 50 യൂണിറ്റ്സ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, Q എന്ന് പറയുന്നത് 20 യൂണിറ്റ്സ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് R എന്ന് പറയുന്നത് 30 യൂണിറ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഏറ്റവും ആദ്യം വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരായിരിക്കും? P അല്ലേ? P ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50. സോ ഓപ്ഷൻ B ഈസ് അവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Right? So next question number 7. While executing a job, what 20 women can do is in 16 days will be done by 16 men in 15 days. So find the ratio of capacity of the man to that of the woman on the question. So while executing a job, what 20 women in 16 days, okay, will be done by 16 men in 15 days. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. സോ ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ മാൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ വുമൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ 16 ക്യാൻസലായി, 16 ക്യാൻസലായി. ദെൻ ഇത് 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 3 into 5 is 15, 4 into 5 is 20. So 4:3. A is our correct answer. Right? So നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് 20 women can do in 60 days. So 20 into 16 will be done by, that is equal to 16 men in 15 days. So 16 into 15. So the cancel out 5ൻ്റെ multiplication table 4:3. So A is our correct answer. Right? So next question number 8. Two numbers differ by x minus y. Two numbers differ by 1, 3, 6, 5. On dividing the larger number by the smaller number, the quotient and the remainder got are 6 and 15 respectively. Find the larger number. Okay, so നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? Quotient 6ഉം റിമൈൻഡർ 15 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് x minus 5 is equal to 1365. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ സ്മോളർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് y-യും, ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മുടെ സ്മോളർ നമ്പർ ആയിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ലാർജർ നമ്പർ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ലാർജർ നമ്പർ എന്ത് കിട്ടും? x ഈക്വൽ ടു 1365 പ്ലസ് y. റൈറ്റ്? സോ x minus y is equal to 1365 നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ L ലാർജർ നമ്പറും S സ്മോളർ നമ്പറും ആണെങ്കിൽ ലാർജർ നമ്പർ x ഈക്വൽ ടു എന്താ? x ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് വൈനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ 1365 പ്ലസ് y എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലാർജർ നമ്പർ കിട്ടി. ലാർജർ നമ്പർ x ഈക്വൽ ടു 1365 പ്ലസ് y. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ into quotient plus remainder. This is the important equation. Okay, so dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. നമുക്കപ്പോൾ quotient ഇവിടെ അറിയാം, റിമൈൻഡറും അറിയാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്താ? Two numbers differ on dividing the large number. Okay, so larger നമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ്. സോ ഡിവിഡൻഡിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ലാർജർ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? 1365 പ്ലസ് 5. സോ നമ്മുടെ എന്താ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ദ ലാർജർ നമ്പർ ബൈ സ്മോളർ നമ്പർ ആണ്. സോ ലാർജർ നമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ദ ലാർജർ നമ്പർ ആൻഡ് സ്മോളർ നമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസർ. ഓക്കെ, സോ ലാർജർ നമ്പർ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എക്സ് ആണ്. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1365 പ്ലസ് 5. ഓക്കെ, ഡിവൈസർ എന്താണ്? ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ നമ്പർ ആണ്. സ്മോളർ നമ്പർ എന്താ ഇവിടെ? നമ്മുടെ y ആണ് അല്ലേ? സോ സ്മോളർ നമ്പർ y ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഡിവിഡൻഡ് പറയുന്നത് 1365 പ്ലസ് y അല്ലേ? സോ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1365 പ്ലസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു divisor is a smaller number, that is y. Okay, so equal to y into quotient plus 15. Okay, so 6y ആണത്. So 6y
So 6y minus y. ഈ y എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എടുത്തപ്പോൾ 6y minus y is equal to 15 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം. So 1365 minus 15. Okay. So 6y minus y is 5y is equal to 1365 minus 15 is 1350. Therefore, y is equal to 1350 divided by 5. That is equal to 270. So നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? y കിട്ടി. y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്മോളർ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഡിവൈസർ ആയിട്ടുള്ള y സ്മോളർ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ? ലാർജർ നമ്പർ ആണ്. x ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ x മൈനസ് വൈൻ്റെ പ്ലേസിൽ 270 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1365 അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ. സോ x നമുക്ക് കിട്ടി. സോറി, നമുക്ക് y കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് x ആണ് ലാർജർ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ x മൈനസ് 270 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1365. Therefore, x ഈക്വൽ ടു 1365 പ്ലസ് 270. That is equal to 5, 3, 6 and 1. 1635. That is option D is our correct answer. Okay. So നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് x മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1365 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിവിഡൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കോഷ്യൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ. ബൈ ഫൈൻഡിങ് ദ സ്മോളർ നമ്പർ, അതായത് ഡിവൈസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് 1635. ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്ലിയർ? സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. റൈറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. A cone is 32 cm high and the radius of its base is 8 cm. It is melted and recast into a sphere. Find the radius of a sphere, okay. So നമുക്കൊരു കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി. സോ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് കോണിൻ്റെ വോളിയം അറിയണം. ഓക്കെ. സോ ദ വോളിയം ഓഫ് കോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 pi r square h. ഓക്കെ. സോ കോണിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് സ്ഫിയർ ആക്കി. സോ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം അറിയണം. 4/3 pi r cube. ഓക്കെ. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ? കോണിൻ്റെ റേഡിയസും ഹൈറ്റും അല്ലേ. സോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ r is equal to 8 and height of the cone h is equal to 32 centimeter. Okay. So according to the question, ഇത് രണ്ടും equate ചെയ്യണം. Right. So 1/3 into pi is 22/7 into 8 into 8 into 32 is equal to 4/3 into 22/7 into r cube. So നമുക്ക് r ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So 22/7 cancel ചെയ്തു. Okay. So 3യും cancel ആയി. Okay. Then 4, 2. Okay. So നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി? സോ നമുക്കിവിടെ 2 into 8 into 32 കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 32നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 4 into 2 എന്ന് എഴുതാം. 2 into 8 into 4 into 2. So 2 into 2, sorry, 4 into, sorry, 8 into, sorry, 32നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 8 into 4 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. സോ 8 into 4 ആണ് 32. 8 into 2. Right. So 8 into 4. So 2 into 8 into 8 into 4. So 4 into 2 is again 8. അല്ലേ. So 8 into 8 into 8 is equal to r cube എന്ന് എഴുതാം. എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 32 നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് r cube ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന് r സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമുക്ക് 8 into 8 into 8 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ r cube is equal to 8 into 8 into 8. Therefore, r is equal to 8. So നമ്മുടെ ആൻസർ is option D, 8 centimeter. Is it clear? So നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാലും നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് r cube is equal to 8 into 8 into 8 കിട്ടി. സോ വെറും r, single r is equal to 8. Clear? So the radius of the sphere is equal to 8 centimeter. Okay. So next question number 10, last question. Which of these fractions cannot be reduced further? Okay. നമുക്ക് കുറച്ച് fractions തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാണ് ഫർദർ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. സോ ഓപ്ഷൻ എ എടുത്ത് നോക്കുക. 33/43. ഓക്കെ. സോ അതിനെ ഫർദർ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ല.
സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ബിയും സിയും ഡിയും നോക്കൂ. 41/82 അതിന് നമുക്ക് 1/2 എന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ദെൻ 92/24 നമുക്ക് 23/6 എന്ന് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് 23/6 അല്ലെങ്കിൽ 6ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 23 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ സോറി കേട്ടോ, 4ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആണ്. അതായത് 4ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ 6 × 4 is 24 and what 20 remaining one 4 × 3 is 12, so 23. So 4ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 23/6 കിട്ടും. ഇത് ജസ്റ്റ് 41 × 2 82 1/2 എന്ന് കിട്ടി. സോ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ചെയ്തു, സി ചെയ്തു. ദെൻ 18/24 നമുക്കറിയാം 6ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ 3/4 ചെയ്തു. സോ ഈ 3 നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറസ് ഓപ്ഷൻ എ 33/43 നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ വിച്ച് cannot be reduced further. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.